thanking God Almighty and wishing everyone a blessed new year 2024. According to the words of the psalmist in 65, verse 11, you crown the year with your goodness, and richness overflows wherever you are. Make a joyful noise to God, all the earth. Sing the glory of his name and give to him glorious praise. Thus, as we begin our Holy Cross Prayer Fellowship for this new year, the second Saturday of January 2024, let's worship our Lord, sing praises to our God who has done awesome deeds to us. Let us join Mrs. Glory Geeta Newton, who is going to lead us in praise and worship today. Mrs. Glory is an alumni of the Physics Department of Holy Cross College who studied during the years 1993 to 1996. Then, Glory Geeta ma'am had served as a lecturer in the Department of Computer Science from 1999 to 2006. Currently, she is working at the Illinois State University in the Registrar's Office. A God-fearing person who strives to spread the good news of our Lord Jesus Christ by actively participating in prayer meetings, and is also building the kingdom of God by sharing the word of God in the 5 minutes devotion in the SSA channel. Welcome you, dear Mrs. Glory Geeta Newton. The living word of God today is shared by Dr. Kristin Gomes ma'am, a messenger of God in building faith in many generations of students and staff in the Holy Cross College campus. Kristin Gomes ma'am is an alumna of our college and has also served as the head of the Department of English with a commendable service of 31 years. Privileged to be my own first-year catechism teacher at college, ma'am has authored several books on the unconditional love of God, reflections on the word of God, and Christian family and value formation of youth. Ma'am demonstrates her ardent faith in God and is a person of prayer and a role model for many Holy Crossians to come closer to God and strengthen our relationship with the Creator. With great honor and pride, we welcome you, dear ma'am, to share the living word of God in the first meeting of this new year on the topic Comparison and Contrast, relating two incidents from the Bible. Welcome you, dear ma'am. Prayer is the key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power. Yes, today we have Mrs. Christina Anand to pray on behalf of all of us, the members of the Holy Cross Prayer Fellowship family, with great trust and belief in the Lord Almighty to enable us to rejoice with blessings unseen and reap the fruits of success and victory. Mrs. Christina Anand did her BCom in our college. Being a homemaker, she is a prayer warrior, winning souls for Christ, and finds delight in serving the Lord and making the good God known and loved. Welcome you, Mrs. Christina Anand. So now we will praise and worship the Lord in union along with Mrs. Glory Geeta Newton. ஆண்டின் முதல் ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப்பின் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ராஜாவாகிய தாவீது தனக்கும் தன் குடும்பத்தாருக்கும் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்த்து ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்திற்குள் நுழைந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக அமர்ந்து இவ்வாறு கூறுகிறார். 2 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, தேவரீர் என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததற்கு நான் யார், என் குடும்பம் எம்மாத்திரம், எப்படிப்பட்டது என்று. மேலும் சங்கீதம் 116:12 கூறுகிறார், கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உதவிகளுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன். ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய பெயரை தொழுது கொள்ளுவேன் என்று. ஆம், இன்று நாமும் கூட இவ்வாறு சொல்லலாம். கர்த்தர் எங்களை எத்தனையோ ஆபத்துகளிலிருந்து, விபத்துகளிலிருந்து, வியாதிகளிலிருந்து, கட்டுகளிலிருந்து விடுவித்து
இந்த புதிய வருடத்திற்குள் எங்களை பிரவேசிக்க காலடி எடுத்து வைக்க உதவி செய்தார் என்று நாம் நன்றி நிறைந்த ஒரு உள்ளத்தோடு இந்த பாடலை என்னோடு சேர்ந்து பாடுங்கள். இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா. தண்ணீரை கடந்தேன், சோதனை ஜெயித்தேன், மதிலை தாண்டினேன் உம்பலத்தாள். தண்ணீரை கடந்தேன், சோதனை ஜெயித்தேன், மதிலை தாண்டினேன் உம்பலத்தாள். நன்றி நன்றி ஐயா, உம்மை உயர்த்திடுவே. நன்றி நன்றி ஐயா, உம்மை உயர்த்திடுவே. ஆபத்து நாளில் அனுகூலமான துணையுமானீரே நன்றி ஐயா. ஆபத்து நாளில் அனுகூலமான துணையுமானீரே நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, உம்மை உயர்த்திடுவே. நன்றி நன்றி ஐயா, உம்மை உயர்த்திடுவே. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா. உம் கரம் நீட்டி ஆசீர்வதித்து எல்லை பெருக்கினி நன்றி ஐயா. உம் கரம் நீட்டி ஆசீர்வதித்து எல்லை பெருக்கினி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, உம்மை உயர்த்திடுவே. நன்றி நன்றி ஐயா, உம்மை உயர்த்திடுவே. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா. அநேக நேரங்களில் நாம் யோசிப்பது, கடந்த வருடத்தில் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களுக்கும் என் வாழ்க்கையில் நடப்பதற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை போல தோன்றலாம். கர்த்தர் என்னை கைவிட்டது போல அல்லது அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை மறந்து விட்டது போல ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு உருவாக்கி இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார், எப்ராயிமே, உன்னை நான் எப்படி கைவிடுவேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை நான் எப்படி விட்டு கொடுப்பேன்? மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் கயிறுகளால் உன்னை நான் இழுத்து கொண்டேன். ஒரு தாய் உணவு கொடுப்பது போல, ஒரு தகப்பன் தன்னை தோளில் சுமந்து செல்வது போல நான் உங்களை நடத்தி வந்தேன். என்னை விட்டு எதுவும் பிரிக்க முடியாது, உன்னை நான் எப்படி கைவிடுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கூறுகிறார். எனவே நாமும் சோர்ந்து போகாமல் ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோமா? மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே. மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே. எப்ராயிமே, உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? எப்ராயிமே, உன்னை
எப்படி கைவிடுவேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே, மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே, தாயை போல உணவு கொடுப்பவரே, தகப்பனை போல என்னை சுமந்து செல்பவரே, தாயை போல உணவு கொடுப்பவரே, தகப்பனை போல என்னை சுமந்து செல்பவரே, ஒரு தகப்பனை போல என்னை சுமந்து செல்பவரே, தகப்பனை போல என்னை சுமந்து செல்பவரே, மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே, மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே, உம்மை விட்டு தூரம் போன என்னை நல்லவளாக்கி சேர்த்து கொண்டவரே, உம்மை விட்டு தூரம் போன என்னை நல்லவளாக்கி சேர்த்து கொண்டவரே, நல்லவளாக்கி என்னை சேர்த்து கொண்டவரே, நல்லவளாக்கி என்னை சேர்த்து கொண்டவரே, மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே, மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே, எப்ராஹிமே, உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? எப்ராஹிமே, உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? இஸ்ரவேலே, உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன்? மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொள்பவரே. ஆம், நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லலாமா? ஆண்டவரே, செல்ல பிள்ளையாய் நான் உங்க மடியில் இருக்கின்றேன், அதனால எதுவும் உங்க அன்பை விட்டு என்னை பிரித்திட முடியாது. உயர்வோ தாழ்வோ, துன்பமோ துயரமோ, பசியோ பட்டினியோ நிர்வாணமோ எதுவா இருந்தாலும் ஆண்டவரே, உங்க அன்பை விட்டு என்னை பிரித்திட முடியாது என்று சொல்லி நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லலாமா? செல்ல பிள்ளையாய் உங்க மடியில் இருக்கின்றேன், எதுவும் என்னை பிரித்திட முடியாது. செல்ல பிள்ளையாய் உங்க மடியில் இருக்கின்றேன், எதுவும் என்னை பிரித்திட முடியாது. எதுவும் என்னை பிரித்திட முடியாது. எதுவும் என்னை பிரித்திட முடியாது.
மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே, மனுஷரை கட்டி இழுக்கும் அன்பின் ஆண்டவரே, அன்பின் கயிறுகளால் என்னை இழுத்து கொண்டவரே. யோசேப்பு ஒரு நாள் இப்படியாக ஒரு தரிசனம் கண்டான். தன் தகப்பனும் தன் தாயும் தன் 11 சகோதரர்களும் தன்னை சுற்றி வணங்குவதாக. ஆனால் அந்த தரிசனம் நிறைவேறுவதற்கு அவனுக்கு பல ஆண்டுகள் எடுத்தது. அந்த தரிசனம் நிறைவேறுவதற்கு முன் அவன் பல பிரச்சனைகளுக்குள், வேதனைகளுக்குள், ஏமாற்றங்களுக்குள் தள்ளப்பட்டான். இது கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனம் தானா? இது என் வாழ்வில் நிறைவேறுமா என்பதை போல ஒரு சூழ்நிலைக்குள் அவன் தள்ளப்பட்டான். ஆனால் வேத புத்தகம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்த தரிசனம் நிறைவேறும் வரைக்கும் அவனை கைவிடவே இல்லை என்று. ஆம், இன்று நாமும் ஒரு விசுவாச அறிக்கை செய்வோம். கர்த்தர் எனக்கு சொன்ன எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் அப்படியே நிறைவேறும். காலம் தாமதித்தாலும் அது நிச்சயமாகவே எனக்கு நடந்து தீரும். கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். அவர் என்னை கைவிடவே மாட்டார் என்று சொல்லி ஒரு விசுவாச அறிக்கையாக இந்த பாடலை பாடலாமா? கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார், கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார், கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார், கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார். சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கைவிடுவதில்லை, சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கைவிடுவதில்லை. கர்த்தர் எனக்காய், கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார், கர்த்தர் எனக்காய், கர்த்தர் எனக்காய் மலைகளை பெயர்ப்பாரே. கர்த்தர் எனக்காய், கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார், கர்த்தர் எனக்காய், கர்த்தர் எனக்காய் மலைகளை பெயர்ப்பாரே. அநேக நேரங்களில கர்த்தர் சொன்னது நடக்குமா என்ற ஒரு சந்தேகத்தோடு நாம் இருக்கலாம். அவர் நினைத்தது நிலை நிற்குமா அப்படின்ற ஒரு பயத்துக்குள்ள கூட நம்ம கடந்து போகலாம். ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் சொன்னது கண்டிப்பாக நம் வாழ்க்கையில நடக்கும். அந்த விசுவாசத்தோடு இந்த சரணத்தை நாம் பாடலாம். நீ சொன்னது நடக்குமோ என்ற சந்தேகம் இல்லை, நீ நினைத்தது நிலை நிற்குமோ என்ற பயமும் இல்லை, நீ சொன்னது நடக்குமோ என்ற சந்தேகம் இல்லை, நீ நினைத்தது நிலை நிற்குமோ என்ற பயமும் இல்லை. சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கைவிடுவதில்லை, சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கைவிடுவதில்லை. கர்த்தர் எனக்காய், கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார், கர்த்தர் எனக்காய், கர்த்தர் எனக்காய் மலைகளை பெயர்ப்பாரே. என் நிந்தனை நிரந்தரம் இல்லை என்றீரே, நான் இழந்ததை திரும்பவும் தருவேன் என்றீரே. என் நிந்தனை நிரந்தரம் இல்லை என்றீரே, நான் இழந்ததை திரும்பவும் தருவேன் என்றீரே. சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கைவிடுவதில்லை, சொன்னதை செய்யும் வரை
அவர் என்னை கைவிடுவதில்லை. கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார். கர்த்தர் எனக்காய் மலைகளை பெயர்ப்பாரே. இறுதியாக என்னோட கூட சேர்ந்து, ஆண்டவரே, என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒளியும் வரை நான் உம்மையே ஆராதிப்பேன். யோசுவா என்று சொன்னது போல நானும் என் குடும்பத்தாரும் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று சொல்லி உறுதியாய் வாக்களித்தது போல இன்றும் இந்த ஆண்டின் துவக்கத்திலே நாமும் ஒரு அர்ப்பணத்தோடு இந்த ஆராதனையை நாம் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். இந்நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். எத்தனை முறையிடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடரச் செய்து என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே. எத்தனை முறையிடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடரச் செய்து என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். ஆமாண்டவரே, பாவி என்று என்னை தள்ளிவிடாமல் எத்தனையோ முறை நான் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தாலும் ஆண்டவரே, நீங்க என்னை அன்போடு அணைத்து கொண்டீங்களேப்பா. என்னை மீண்டுமாக உங்களுடைய ராஜ்யத்துல சேர்த்து கொள்ள, மறுமையில சேர்த்து கொள்ள எனக்காக மீண்டும் வருவேன் என்று சொல்லி வாக்களித்தீரே. உண்மையே நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி என்னோட கூட திரும்பவும் இந்த பாடலை பாடலாம். பாவி என்று என்னை தள்ளிடாமல் அன்போடு அணைத்து கொண்டீரே. என்னையும் உம்முடன் சேர்த்து கொள்ள நீர் எனக்காக மீண்டும் வருவீரே.
பாவி என்று என்னை தள்ளிடாமல் அன்போடு அணைத்து கொண்டீரே. என்னையும் உம்முடன் சேர்த்து கொள்ள நீர் எனக்காக மீண்டும் வருவீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆமா ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எங்கள் நாட்கள் முடியும் வரை, எங்கள் ஜீவன் பிரியும் வரை, எங்கள் சுவாசம் ஒழியும் வரை நாங்கள் உண்மையே ஆராதிக்க, முடிவு பரியந்தம் நாங்கள் உமக்காக ஜீவிக்க, என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் உம்மை விட்டு எங்களை எந்த ஒரு காரியமும் பிரித்திடாமல், உங்க அன்பை விட்டு எங்களை பிரித்திடாமல், ஆண்டவரே, வரப்போகிற காலங்கள் எவ்வளவு கொடியதாக இருந்தாலும், எங்கள் எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ என்ற ஒரு பயம் நிறைந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும், எங்கள் எதிர்காலம் உம்முடைய கையில் இருப்பதால் நாங்கள் நன்றியோடு எம்மை துதித்து எங்கள் வாழ்நாளை உமது கரத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக நீர் எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்களை நடத்தும்படியாக உம்முடைய அன்பின் கரங்களுக்குள்ளாக எங்களை அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஏறெடுக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் அன்பிற்குரிய ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப் அங்கத்தினர்களே, இந்த புதிய ஆண்டின் துவக்கத்தில் உங்களோடு சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். வழக்கமாக ஆங்கில பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அடிக்கடி கேட்க விரும்பும் ஒரு கேள்வி, compare and contrast two characters who appear in a story or a poem or a novel or a play. ஒரு சிறுகதை, நாவல், கவிதை அல்லது நாடகத்தில் மட்டுமல்லாமல் நிஜ வாழ்க்கையிலும் நாம் அடிக்கடி நம்மை பிறரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். அல்லது நமக்கு தெரிந்த இருவரை அவர்களது வாழ்க்கையை அல்லது குற்றங்குறைகளை, குணநலன்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். அதாவது கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்து பார்க்கிறோம். இன்று நாம் இயேசு கூறிய இரு உவமைகளை வாசித்து தியானிக்க போகிறோம். லூக்கா 18ஆம் அதிகாரம் 9 முதல் 14 வசனங்களில் இயேசு பரிசேயரும் வரி தண்டுபவரும் பற்றிய உவமையை கூறுகிறார். பரிசேயரும் வரி தண்டுபவரும் பற்றிய உவமை. தாங்கள் நேர்மையாளர் என்று நம்பி மற்றவர்களை இகழ்ந்து ஒதுக்கும் சிலரை பார்த்து இயேசு இந்த உவமையை சொன்னார். இருவர் இறைவனிடம் வேண்ட கோவிலுக்கு சென்றனர். ஒருவர் பரிசேயர், மற்றவர் வரி தண்டுபவர். பரிசேயர் நின்று கொண்டு இவ்வாறு இறைவனிடம் வேண்டினார்: கடவுளே, நான் கொள்ளையர், நேர்மையற்றோர், விபச்சாரர் போன்ற மற்ற மக்களைப் போல் அல்லாமல் இந்த வரி தண்டுபவரை போலவும் இல்லாமல் இருப்பது பற்றி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். வாரத்தில் 2 முறை நோன்பிருக்கிறேன். என் வருவாயிலெல்லாம் 10ல் 1 பங்கை கொடுக்கிறேன். ஆனால் வரி தண்டுபவர் தொலைவில் நின்று கொண்டு வானத்தை அன்னார்ந்து பார்க்க கூட துணியாமல் தன் மார்பில் அடித்துக் கொண்டு, கடவுளே, பாவியாகிய என் மீது இறங்கி அருளும் என்றார். இயேசு பரிசேயர் அல்ல, வரி தண்டுபவரே கடவுளுக்கு ஏற்புடையவராக வீடு திரும்பினார். ஏனெனில் தம்மை தாமே உயர்த்துவோர் தாழ்த்தப்பெறுவர், தம்மை தாமே தாழ்த்துவோர் உயர்த்தப்பெறுவர்
என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பரிசேயன் கோவிலில் கடவுளுக்கு முன்னே தன்னை மிக நல்லவனாக காட்டிக்கொள்ள விரும்பினான். கடவுள் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக அறிவார், உள்ளத்தின் ரகசியங்களை காணக்கூடியவர் இறைவன் என்பதை மறந்து அந்த பரிசேயன் மிகவும் பெருமையாக தன்னை பற்றி வர்ணிக்கிறான். நான் கொள்ளையர், நேர்மையற்றவர், விபச்சாரர் போன்ற பாவிகளாகிய மற்ற மக்களைப் போல அல்ல, இந்த வரி வசூலிப்பவரை போலவும் அல்ல, அநியாயமாக மக்களை நெருக்கி அளவுக்கு அதிகமாக வரி வசூலித்து என்னை பணக்காரனாக்கி கொள்ளவில்லை. மாறாக நான் வாரத்தில் 2 முறை நோன்பிருக்கிறேன், என் வருவாயில் 10 பங்கை கொடுக்கிறேன். தேவையில் உள்ள மக்களுக்கு தர்மமாகவோ கோவில் செலவுகளுக்கு நன்கொடையாகவோ அவர் கொடுத்திருக்கலாம். இறை பிரசன்னத்தில் தான் எவ்வளவு நல்லவன் என்று தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கிறான் பரிசேயன். வரி வசூலிப்பவரோடு தன்னை ஒப்பிட்டு தான் எவ்வளவு நல்லவன் என்பதை நிலைநிறுத்த விரும்புகிறான் இந்த பரிசேயன். ஆனால் வரி வசூலிப்பவனோ தன்னை யாரோடும் ஒப்பிட்டுக் கொள்ளவில்லை. இறைவன் குடியிருக்கும் விண்ணகத்தை அன்னார்ந்து பார்க்க கூட அவனுக்கு துணிவில்லை. தன் மார்பில் அடித்துக்கொண்டு, கடவுளே, நான் பாவி என்று தன் உண்மை நிலையை ஒத்துக்கொண்டு என் மீது இறங்கியருளும் என மனத்தாழ்ச்சியுடன் இறைவனை வேண்டுகின்றான். இயேசு இவர்கள் இருவரில் வரி தண்டுபவரே இறைவனுக்கு ஏற்புடையவனாய் வீடு திரும்பினான் என்கிறார். இந்த உவமையில் வரி வசூலிப்பவனோடு தன்னை ஒப்பிட்டு பார்த்து தன்னை உயர்ந்தவனாக காட்டிக்கொள்வதில் பரிசேயனுடைய கர்வம் தெரிகிறது. நாம் இரண்டாவதாக வாசிக்க போகும் உவமை மத்தேயு 20ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 16 வசனங்களில் விண்ணரசை பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம். நிலக்கிழார் ஒருவர் தம் வேலையாட்களை வேலைக்கு அமர்த்த விடியற்காலையில் வெளியே சென்றார். அவர் நாள் ஒன்றுக்கு 1 தெனாரியம் கூலி என வேலையாட்களுடன் ஒத்துக்கொண்டு அவர்களை தம் திராட்சை தோட்டத்திற்கு அனுப்பினார். ஏறக்குறைய காலை 9 மணிக்கு அவர் வெளியே சென்ற பொழுது சந்தை வெளியில் வேறு சிலர் வேலையின்றி நிற்பதை கண்டார். அவர்களிடம், நீங்களும் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள், நேர்மையான கூலியை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்றார். அவர்களும் சென்றார்கள். மீண்டும் ஏறக்குறைய 12 மணிக்கும் பிற்பகல் 3 மணிக்கும் வெளியே சென்று அப்படியே செய்தார். ஏறக்குறைய 5 மணிக்கும் வெளியே சென்று வேறு சிலர் நிற்பதை கண்டார். அவர்களிடம், நாள் முழுவதும் வேலை செய்யாமல் ஏன் இங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். அவர்கள் அவரை பார்த்து, எங்களை எவரும் வேலைக்கு அமர்த்தவில்லை என்றார்கள். அவர் அவர்களிடம், நீங்களும் என் திராட்சை தோட்டத்திற்கு போங்கள் என்றார். மாலையானதும் திராட்சை தோட்ட உரிமையாளர் தம் மேற்பார்வையாளரிடம் வேலையாட்களை அழைத்து கடைசியில் வந்தவர் தொடங்கி முதலில் வந்தவர் வரை அவர்களுக்குரிய கூலி கொடும் என்றார். எனவே 5 மணி அளவில் வந்தவர்கள் 1 தெனாரியம் வீதம் பெற்றுக்கொண்டனர். அப்பொழுது முதலில் வந்தவர்கள் தங்களுக்கு மிகுதியாக கிடைக்கும் என்று எண்ணினார்கள். ஆனால் அவர்களும் 1 தெனாரியம் வீதம்தான் பெற்றார்கள். அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்ட போது அந்நிலக்கிழாருக்கு எதிராக முணுமுணுத்து, கடைசியில் வந்த இவர்கள் 1 மணி நேரமே வேலை செய்தார்கள். பகல் முழுவதும் வேலை பழுவையும் கடும் வெயிலையும் தாங்கிய எங்களோடு இவர்களையும் இணையாக்கி விட்டீரே என்றார்கள். அவரோ அவர்களில் ஒருவனை பார்த்து, தோழரே, நான் உமக்கு அநியாயம் செய்யவில்லையே. நீர் என்னிடம் 1 தெனாரியம் கூலிக்குதானே ஒத்துக்கொண்டீர்கள். உமக்குரியதை பெற்றுக்கொண்டு போய்விடும். உமக்கு கொடுத்தபடியே கடைசியில் வந்த இவருக்கும் கொடுப்பது என் விருப்பம். எனக்குரியதை நான் என் விருப்பப்படி கொடுக்க கூடாதா? அல்லது நான் நல்லவனாய் இருப்பதால் உமக்கு பொறாமையா என்றார். இவ்வாறு கடைசியானோர் முதன்மையாவர், முதன்மையானோர் கடைசியாவர் என்று
இயேசு கூறினார். நாம் இரண்டாவதாக வாசித்த உவமை மத்தேயு 20 அதிகாரம் 1 முதல் 16 வசனங்களில் காணப்படுகிறது. இந்த உவமையில் திராட்சை தோட்டம் வேலையாட்கள் தங்களை ஒருவரோடு ஒருவர் ஒப்பிட்டுக் கொள்வதை பார்க்கிறோம். விடியற்காலையில் முதலில் வேலைக்கு வந்தவர்கள் மாலை 5 மணிக்கு வந்து 1 மணி நேரம் மட்டுமே வேலை செய்தவர்களோடு தங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து, அனைவருமே ஒரு நாள் கூலிக்கு நியாயமான ஒரு நாள் வேலைக்கு நியாயமான கூலி பணமான ஒரு தெனாரியத்தை பெற்றுக் கொண்டதனால் அந்நிலக்கிழாருக்கு எதிராக குறை சொல்லி முணுமுணுத்தார்கள். 1 மணி நேரம் மட்டுமே வேலை செய்தவர்களும் ஒரு நாள் முழுவதும் வெயிலின் உக்கிரத்தை தாங்கி பல மணி நேரம் வேலை செய்த தாங்களும் ஒரே கூலியை, அதாவது முழுதின வேலைக்குரிய கூலியை பெறுவதை அவர்களால் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை. எனவே திராட்சை தோட்ட சொந்தக்காரரை அவர்கள் குறை கூறி அவருக்கு எதிராக முணுமுணுத்தார்கள். அதை பார்த்த திராட்சை தோட்ட முதலாளி அவர்களிடம் தான் முதலில் பேசிய ஒரு நாளைக்குரிய நியாயமான கூலியான ஒரு தெனாரியத்தை தான் அவர்களுக்கு கொடுத்ததை நினைவுறுத்தினார். தான் அவர்களுக்கு அநியாயம் எதுவும் செய்யவில்லை என்று நிரூபித்தார். அவர் தாராள மனதுடன் கடைசியில் வந்து 1 மணி நேரம் மட்டும் வேலை செய்தவர்களுக்கும் ஒரு நாள் வேலைக்குரிய கூலியை கொடுத்ததனால் முதலில் வந்தவர்களுக்கு பொறாமையோ என்று அவர்களுடைய தவற்றை சுட்டி காட்டினார். மற்றவர்களோடு நம்மை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் பரிசேயன் வரி வசூலிப்பவனை விட தன்னை உயர்வாக எண்ணி கர்வத்துடன் தம் பெருமைகளை கூறினார். திராட்சை தோட்ட தொழிலாளர்களோ தங்களை விட குறைந்த நேரம் வேலை செய்தவர்களும் தாங்களும் ஒரு நாள் முழுவதும் வேலை செய்வதற்காக பெற்றுக்கொண்ட அதே நியாயமான கூலி பணத்தை 1 மணி நேர வேலைக்கு பெற்றுக்கொண்டதை பார்த்து பொறாமையுடன் முணுமுணுத்தார். இந்த இரு உவமைகளிலிருந்து நாம் மற்றவர்களோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்ப்பதன் விளைவாக நம்மை பற்றிய கர்வம் அல்லது மற்றவர்களை பற்றிய பொறாமை என்ற பாவங்களுக்கு நாம் இட்டு செல்லப்படுகிறோம். செல்வம், அழகு, புத்தி கூர்மை, உலகத்தோரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நன்மதிப்பு முதலானவற்றில் நம்மை பிறரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து கர்வம் அல்லது பொறாமை என்ற பாவ மனநிலைகளில் விழாமல் நம்மை காத்துக் கொள்வது நல்லது. பரிசேயனை போல் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் தான் இறைவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை குறித்து கர்வப்படாமல் மனத்தாழ்மையுடன் தாழ்ச்சியுடன் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதே நல்லதாகும். அதே போல மற்றவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட புகழ், செல்வம், கொடைகள், அழகு, அறிவு முதலானவற்றை பார்த்து எனக்கு அவ்வாறு இல்லையே என்று பொறாமைப்படாமல் அவைகளுக்காக நன்றி செலுத்துவதும் நல்லது. Thank you Lord for blessing them with your generous gifts என்று ஜெபிப்பது நல்லது. பிறர் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை பயன்படுத்தி மக்கள் சமுதாயத்திற்கு தங்களை சுற்றி இருப்போருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிப்பது சாலச் சிறந்ததாகும். அவ்வாறு அவர்கள் செய்யும் பொழுது அவர்களை பாராட்டி உற்சாகப்படுத்துவதும் மிகவும் நன்றாகும். ஒரு குடும்பத்தில் பெற்றோர் தம் பிள்ளைகளை ஒருவரோடு ஒருவர் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுவதால் பிள்ளைகளிடையே இருக்க வேண்டிய நல் உறவை குறைத்து சிதைத்து கோபம், கர்வம், பொறாமை முதலான தீய குணங்களுக்கு வித்திடுகிறார்கள் என்பதை உணர வேண்டும். ஆசிரியர்களும் தங்கள் மாணவ மாணவிகளை ஒருவரோடு ஒருவர் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்வதால் வகுப்பில் கோஆபரேஷன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பை குறைத்து குரூப்பிசம், ஆங்கிரி ரைவல்ரி, பொறாமை, கோபம், கட்சி மனப்பான்மை முதலான தீய மனநிலைகள் தங்கள் மாணவரிடையே உருவாவதற்கு தாங்களே காரணமாகிறார்கள். எனவே நாம் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்யும் பொழுது கோபம், கர்வம், பொறாமை என்ற தீய உணர்வுகளை நம்மில்
அல்லது மற்றவர்கள் மனதில் தூண்டிவிடுகிறோமா என்று கவனித்து பார்ப்பது நல்லது. அப்படி இருந்தால் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. எல்லாவற்றிலும் இறைவனை மையப்படுத்தி நன்றி சொல்வது நல்லது. நாம் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் பிறருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நன்மைகளுக்காகவும் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதும், மேலும் நன்மை செய்யுமாறு ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வதும் நித்திய வாழ்வின் வழியில் நம்மை நடத்தி செல்லும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் இவ்வாறு கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்யும் மனநிலை கர்வம் அல்லது பொறாமை என்னும் பாவங்களுக்கு தான் நம்மை இட்டு செல்லும் என்று ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல முடியாது. மற்றவர்கள் நம்மை விட கடின உழைப்பு, நற்பண்புகள் முதலானவற்றில் சிறந்திருக்கும் பொழுது அவர்களை பார்த்து பொறாமைப்படாமல் அவர்களை நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு நம்மை இன்னும் சிறந்தவர்களாக, அதே போல் சிறந்தவர்களாக மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்வது நல்லது. அதே போல் மற்றவர்களை விட நமக்கு செல்வம், அறிவு முதலானவற்றை கொடுத்து இறைவன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருப்பதை நாம் உணரும் பொழுது கர்வப்படாமல் அவற்றின் துணையால் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது மிகச் சிறந்ததாகும். இவ்வாறாக கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்யும் பழக்கம் நம்மை கர்வம் அல்லது பொறாமைக்கு இட்டு செல்வதை தவிர்த்து விட வேண்டும். கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்யும் பொழுது நம்மை விட சிறந்தோரை பின்பற்றி நாம் உயரவும், நாம் மிகுதியாக ஆசீர்வதிக்கப்படும் பொழுது அவற்றை பயன்படுத்தி பிறருக்கு நாம் உதவி செய்யவும் இறைவன் நமக்கு அருள்வாராக. ஜெபிப்போமா? எங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும் எங்கள் அன்பான இறை தந்தையே, கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்யும் பொழுது எங்களை கர்வம், பொறாமை என்ற பாவங்களிலிருந்து காத்துக்கொள்ளும். அதே நேரத்தில் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் செய்யும் பொழுது எங்களை விட சிறந்தோரை பின்பற்றி நாங்கள் புண்ணிய வாழ்வில் வளர எங்களுக்கு உதவும். நாங்கள் நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளும்போது அவற்றை பயன்படுத்தி மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும் தாராள மனநிலையை எங்களுக்கு தந்தரலும். வாழ்நாள் முழுவதும் எங்களை உமது வாழ்வின் பாதையில் நடத்தி செல்வீராக ஆண்டவரே. இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் எங்கள் இந்த ஜெபத்தை கேட்டருளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தந்தையே. இந்த ஜெபத்தை உம்மை நோக்கி ஏறெடுக்கிறோம். நன்றி தந்தையே, நன்றி இயேசுவே, போற்றி இயேசுவே, தூய ஆவியானவரே, உம்மை வாழ்த்தி வணங்குகிறோம். ஆமென். நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு நன்றியின் பலியை செலுத்திடுவாரீர், நன்றியின் பலியை செலுத்திடுவாரீர், நன்மைகள் நாமே அடைவோவாரீர். நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு நன்றியின் பலியை செலுத்திடுவாரீர், நன்றியின் பலியை செலுத்திடுவாரீர், நன்மைகள் நாமே அடைவோவாரீர். உள்ளத்தை தருவது திருப்பலியா, உகந்ததென்றால் அது பெரும் பலியா. உள்ளத்தை தருவது திருப்பலியாம், உகந்ததென்றால் அது பெரும் பலியாம். கொடைகள் பெறுவது தகும் வழியா, கொடைகள் பெறுவது தகும் வழியாம். குறையினை போக்கும் கோவழியா. நன்மைகள்
வானத்தை நோக்கும் நறும்புகை போல் பாருங்கள் உள்ளத்தை அழித்திடுவோம். அனைத்தையும் அன்புடன் கொண்டு வந்தே அனைத்தையும் அன்புடன் கொண்டு வந்தே ஆண்டவர் திருமுன் படைத்திடுவோம். நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு நன்றியின் பலியை செலுத்திடுவாரே. நன்றியின் பலியை செலுத்திடவாரீர். நன்மைகள் நாமே அடைவோம் வாரே. ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. நல்லவரே, நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம். வல்லவரே, நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான மாலை வேலைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வெள்ள கூட ஆண்டவரே, நாங்கள் தகப்பனே இந்த குடிகிராஸ் ஃபெலோஷிப் மூலமாக நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த குடுகைக்காக உமக்கு கொடான கொடி நன்றி. வருடத்தின் முதல் வாரத்துல ராஜா, நாங்கள் தகப்பனே உங்களுடைய சமூகத்துக்கு வந்து நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, தகுதி இல்லாத பாவிகள் ஆண்டவரே, எங்களை நீர் எவ்வளவாய் தகுதிப்படுத்துகிறீர். உங்களுடைய அன்பின் கயிர்களால் எங்களை கட்டி இழுக்கிறவரே, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற ராஜா. தகப்பனே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர். அருமையான ஆராதனையிலும் அருமையான செய்தியையும் கொடுத்து தகப்பனே எங்களை வழிநடத்துகிறீரே, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, எங்களிடத்துல மற்றவர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற குணாதிசயங்கள் இருக்குமானால் தயவு செய்து எங்களை மன்னிங்க ராஜா. இனி அந்த மாதிரியான குணாதிசயங்களை நாங்கள் விட்டொழித்து தகப்பனே உமக்கு பிரியமாய் வாழ உதவி செய்யுங்க. மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமை கொள்ளாதபடிக்கு தகப்பனே நல்ல எண்ணங்களை சிந்தனைகளை உம்முடைய பார்வையில நீர் எப்படியாய் வாழ்ந்தீரோ, நீர் எப்படியாய் இந்த உலகத்துல தகப்பனே எளிமையாய் வாழ்ந்தீரோ, அதே போல நாங்களும் எளிமையாய் வாழ எங்களை பழக்குவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ராஜா. தகப்பனே, முதலாவது காரியமாக கூட ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்திற்காக உங்களுடைய சமூகத்துல வருகிற ராஜா, ஒரு விசை கண்ணோக்கி பாருங்க ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்தை ஆளுகை செய்கிற ஒவ்வொரு ராஜாக்களையும் ஒவ்வொரு அதிகாரிகளையும் தகப்பனே உடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குற ராஜா. ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. கர்த்தர் கிருபையாக இரக்கம் பாராட்டுங்க ராஜா. ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே ஆளுகை செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. எங்க இந்திய தேசத்தை தகப்பனே கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் எல்லை வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா தகப்பனே மாநிலங்களையும் உடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். 28 மாநிலங்களையும் 9 யூனியன் பிரதேசங்களையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லையில இருக்கிற எல்லா தகப்பனே நாடுகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஒவ்வொரு நாடுகளையும் ஆசீர்வதிங்க ராஜா. எங்கள் தேசத்துக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கிறவர்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்கள் தேசத்துக்கு இந்திய தேசத்துக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கிற ஒவ்வொரு அண்டை நாடுகளையும் அவருடைய எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் தகப்பனே நீர் மாற்ற வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா தீவிரவாத அமைப்புகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்துக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கிற எல்லா தீவிரவாத அமைப்புகளையும் உம்முடைய கருத்துல நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லாம் தகப்பனே மனம் திரும்ப கட்டு கிருபையா இறக்கம் பாராட்டுங்க தகப்பனே. சோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்மைகளின் நாயகனே, இந்த வருடத்தின் முதலாவது காரியமாக ராஜா, முதலாவது காரியமாக எங்கள் தேசத்துல தகப்பனே ஆளுகை செய்கிறவர்கள் நேர்மையாக மக்களுக்கு நன்மையான காரியங்களை செய்து கொடுக்க கர்த்தர் தயவும் இரக்கமும் பாராட்டுங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை கடமையை உணர்ந்து தகப்பனே மக்களுக்கு பணியாற்ற உதவி செய்யுங்க ராஜா. தகப்பனே 28 மாநில முதலமைச்சர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய ஜனாதிபதி, எங்களுடைய தகப்பனே பிரதமர், எங்களுடைய ஆளுநர் தகப்பனே ஒவ்வொருவருக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அவருடைய பாதுகாப்புக்காக, அவருடைய சரீர சுகத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவளை நீங்க பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க ராஜா. தகப்பனே இந்த வெள்ளக்கூட ஆண்டவரே எங்களுடைய தமிழகத்தை உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் கொடுத்த தமிழகத்துக்காக, இந்த தேசத்துல எங்களை பிறக்க வைத்த தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம். முதலமைச்சருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே அவர் மூலமாக கிடைக்கப்படுகிற நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. நன்றி ஆண்டவரே. எங்களுடைய தகப்பனே தமிழகத்தில் இருக்கிற எல்லா மாவட்டங்களையும் உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. 38 மாவட்டங்களை ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். எல்லா கிராமங்களையும் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பை தாங்க ஆண்டவரே. குறிப்பாக ஆண்டவரே எங்கள் தமிழகத்துல தகப்பனே வட இந்திய தகப்பனே தென்னிந்திய மாவட்டங்களில தகப்பனே நடந்த எல்லா தகப்பனே வெள்ளப்பெருக்கு அபாய காரியங்களை இயற்கை சீற்றங்களை உடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற ராஜா. எத்தனை இழப்புகள் ஆண்டவரே கத்தாவை கிருபையா இறக்கம் பாராட்டுங்க. சீக்கிரத்துல இந்த நிலைமைகளா மாறி தகப்பனே சரியான நிலைமைக்கு திரும்ப கத்து கிருபையா இறக்கம் பாராட்டுங்க. அவளுக்கென்று கிடைக்கப்படுகிற எல்லா தகப்பனே இந்த நிவாரண காரியங்களும் சரியான முறையில அவர்கள் கைக்கு வந்து சேர உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. மத்திய அரசாங்கம் மூலமாக கிடைக்கப்பட வேணுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், பாரப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எங்கள் தமிழகத்துக்கு இறக்கம் செய்யுங்க. சென்னை தகப்பனே சென்னை மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கத்து கிருபையா இறக்கம் பாராட்டுங்க ஆண்டவரே. பாதிக்கப்பட்ட எல்லா இடங்களிலும் சீரான நிலைமை உருவாக வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம். இனி தகப்பனே இந்த இயற்கை சீற்றங்களால பெரிய அழிவுகள் வராதபடிக்கு கர்த்ததாமே காட்சியும் தகப்பனை கடலையும் அதட்டின தேவன் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தைக்கு தகப்பனே அதெல்லாம் கீழ்ப்படுகிறது ராஜா. நீ சொல்ல ஆகும், நீ கடலை நிற்கும் என்று நாங்கள் வேதத்துல வாசிக்கிறோமே. அதன்படியே நடக்க கிருபை இறக்கப்பாட்டுங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே இந்த வெள்ள கூட ஆண்டவரே எங்கள் தகப்பனே எல்லா வாலிப பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய சமூகத்துல வருகிறோம். இந்த தேசத்துல இருக்கிற எல்லா வாலிப பிள்ளைகளும் ஆசிர்வதிங்க ராஜா. ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளும்
எழுந்து ஒரு வீச உதவி செய்யுங்க. அவளுடைய சரீரத்தை நீங்க பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க. அவளுக்கு போதுமான பாதுகாப்பை தாங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே சோத்திரம். தீமையான காரியங்களில் ஈடுபட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உமக்கு பிரியமாய் வாழ உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய அன்பை பிரதிபலிக்க உதவி செய்யுங்க ராஜா. தகப்பனே ஒவ்வொருவரையும் அன்பின் கயிறுகளால் நீ கட்டி இழுக்கிறீரே, அதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்கிறோம் சுவாமி. அவர்களும் உணர்ந்து உம்முடைய பிள்ளைகளாய் மாற உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. கத்தாவே தகப்பனே வாலிப பிள்ளைகளை கத்தாவே ஆட்கொண்டிருக்கிற எல்லா அடிமைத்தன பிசாசின் கிரியைகள் அழிந்து போக வேணுமாய் கூட செபிக்கிறோம். கடிந்து கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறோம் ராஜா. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எங்கள் பிள்ளைகளை ஆட்கொண்டிருக்கிற தகப்பனே பாலியல் வன்கொடுமைகள், வேசித்தன விபச்சாரங்கள், தகப்பனே போதை வஸ்துகளை பயன்படுத்துகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து பரிபூர்ண விடுதலை தாங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே நான் அடிமையா இருக்கிறேனே, எனக்கு இதுல இருந்து விடுதலை இல்லையா என்று கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ வாலிப பிள்ளைகள் உண்டு சுவாமி. அவளுக்காக நாங்கள் பாரம் எடுத்து செபிக்கிறோம். அவளுக்காக நாங்கள் பாரம் எடுத்து திறப்பில் நின்று செபிக்கிறோம் ராஜா. அவளுக்கு இரக்கம் செய்யுங்க. அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் மீட்டெடுத்து கொடுங்க ஆண்டவரே. சிறை கைதிகளை போல தங்களுடைய வாழ்க்கையில அடிமைப்பட்டு இருக்கிற அவருடைய நிலைமையெல்லாம் மாறட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை தாங்க. பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுதும் வரும் பொழுதும் கர்த்தர் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதித்து கொடுக்க வேணுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. தகப்பனே எங்கள் குடும்பங்களில சமாதான குறைவுகள் அதிகமா இருக்குது ராஜா. தகப்பனே எங்கள் சமாதான குறைவுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். சமாதானத்தின் தேவன் தாமே, சமாதான பிரபு தாமே எல்லா குடும்பங்களிலும் சமாதானத்தை தர வேணுமாய் கூட செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே எங்களுடைய உங்களுக்கு ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே எல்லா குடும்பங்களிலும் சமாதானத்தை தாங்க ஆண்டவரே. இந்த உலகம் முழுவதும் தகப்பனே குடும்பங்களின் மூலமாகவே பரிசுத்த சந்ததி உருவாகும் என்று சொல்லிருக்கிறீங்க ராஜா. அந்த பரிசுத்த சந்ததியை உருவாக்க கூடாதபடி இருக்கிற எல்லா தகப்பனே பிசாசின் கிரிகள் அழிந்து போகட்டும் ஆண்டவரே. கத்தாவே தகப்பனே பரிசுத்த சந்ததியை உருவாக்கும்படியாய் தகப்பனே பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்க உதவி செய்யுங்க. சமாதானத்தை தந்து ஆசீர்வதிங்க. பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிந்திருக்க உதவி செய்யுங்க. குடும்பத்துல காணப்படுகிற அன்பின் காரியங்கள் எல்லாம் கசப்பான காரியங்களா எடுக்கப்படட்டும். அன்பும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் தகப்பனே அளவில்லாமல் பெருகி இருக்கட்டும் ராஜா. தகப்பனே குடும்ப பொறுப்போடு தகப்பனே பிள்ளைகளும் தகப்பனே இருக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி செய்யுங்க. தகப்பனே பெற்றோருக்கு எதிர்த்து நிற்காதபடிக்கு, பெற்றோரை காயப்படுத்தாதபடிக்கு, பெற்றோரை கண்ணீர் விட செய்யாதபடிக்கு அந்த பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில நடத்தையிலும் ஒழுக்கமாய் நடக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. தகப்பனை பெற்றோருடன் தங்களுடைய பொறுப்பறிந்து பிள்ளைகளை வளர்க்க உதவி செய்யுங்க. அவரிடத்துல அன்போடு பாசத்தோடு நடக்க உதவி செய்யுங்க. செல்லம் காட்டாதபடிக்கு அவர்கள் கேட்கிற பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவர்களை தகப்பனே சமுதாயத்தின் பாதையில நடக்காதபடிக்கு, உலகத்தின் காரியங்களில் அவர்களை தகப்பனே வாழ விடாதபடிக்கு உன்னதத்தின் தேவனாகி உங்களுடைய பாதையில நடக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பழக்க வைக்க வேணுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜா. தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. கத்தாவை கிருபை இரக்கம் பாராட்டுங்க. எங்களுடைய ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக, ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காக, நோயில வியாதியில பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜா. அவளெல்லாம் நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த நேரத்துல எனக்காக என்னுடைய வேதனையில யாராவது ஜெபிக்க மாட்டார்களா என்று வேதனையோடு படுக்கையில இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியும் நாங்கள் கண்ணோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கிற ராஜா. எத்தனை வியாதிகள் சுவாமி. தகப்பனே நீர் தாமே இந்த சரீரத்தை ஆளுகை செய்கிற ராஜாதி ராஜாவா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. இது நீர் தங்குகிற ஆலயம் ஆண்டவரே. தகப்பனே இந்த ஆலயத்துல ராஜா நோய்க்கு இடமில்லை சுவாமி, வியாதிக்கு இடமில்லை ஆண்டவரே. சுகத்தையும் பரிபூர்ண சுகத்தை தந்து குணமாக்க வேணுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். தகப்பனே எல்லா தகப்பனை சளி தொந்தரவுகள், காய்ச்சல், தகப்பனை தலைவலி எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடுங்க. தகப்பனை கிட்னி ஸ்டோன், தகப்பனை ஃபைல்ஸ் பிரச்சனை, டயபெட்டிஸ் காரியங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் எங்கள் பிள்ளைகளை, எங்கள் சகோதர சகோதரிகளை நீங்க மீட்டெடுக்க வேணுமாய் கூட செபிக்கிற ராஜா. உங்களுடைய கரம் ஆளுகை செய்யட்ட ராஜா. உங்களுடைய குணமாக்கும் தகப்பனை தழும்புகள் மூலமாக அவருடைய தகப்பனை உங்களுடைய 5 கண்ட காயங்களின் வழியாக வழிந்தோடுகிற உங்களுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை தெளித்து செபிக்கிற ராஜா. தகப்பனே வல்லமையா கிரியை செய்யுங்க ஆண்டவரே. எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இரக்கம் செய்யுங்க ஆண்டவரே. இந்த நாளிலே பரிபூர்ண சுகத்தையும் தகப்பனே நீங்க வியாதிலிருந்து விடுதலையும் தாங்க ஆண்டவரே. யாரெல்லாம் அந்த நேரத்துல ஜெபிக்கிறாங்களோ, எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது, என்னால யாரும் சொல்ல முடியலையே, எனக்கு யாரும் விடுதலை தருவாரு என்று எத்தனையோ நான் மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன், எத்தனையோ ஆஸ்பத்திரிக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிறேன், எனக்கு விடுதலை இல்லையே என்று சொல்லி யாரெல்லாம் பாரம் எடுத்து ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பரிபூர்ண சுகத்தை தாங்க ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இப்பொழுதே ஒரு பரிபூர்ண சுகம் இறங்கட்டும் ராஜா. உடைய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரை. நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரை. உடைய சரீரத்தை நீங்க மீட்டுக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரை. உங்களுடைய பரிசுத்த கரங்களை வைத்து நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேணுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை. உங்களுடைய ஆனந்த தைலத்தினால் ஒவ்வொருவரையும் அபிஷேகம் செய்யுங்க ஆண்டவரை. ஆட்கொள்ளுங்க ஆண்டவரை. தகப்பனே இந்த வேளையில கூட ஆண்டவரை, எங்களுடைய தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே,
நீங்க ஹோலி கிராஸ் ஹோலி கிராஸ் காலேஜுக்காக நம்ம செபிக்கிறோம். எல்லா தகப்பனே சிஸ்டர்ஸ்க்காக செபிக்கிறோம். தங்களுடைய வாழ்க்கையே உங்களுடைய சேவை காரியத்துக்காக செய்கிற ஒவ்வொரு சிஸ்டர்ஸையும் கர்த்தாவே கன்னிமார்களையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவள் செய்கிற இந்த உன்னதமான பணி இன்னுமா சிறந்திருக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே எல்லா லெக்சரர்ஸையும் எல்லா ப்ரொஃபசர்ஸையும் உடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லா HODஸையும் உடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லா டீச்சிங் ஸ்டாஃப் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் காலேஜ்ல படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க ராஜா. உங்களுடைய பாதுகாவல் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கட்டும் ராஜா. ஒவ்வொருவருடைய சரீரத்தையும் நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க ராஜா. கர்த்தாவே நீங்க உங்களுடைய கரத்தை வைத்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இந்த வருடத்துல தொடக்கத்திலே ஆசீர்வதித்து அவள் இன்னுமா முன்னேறி செல்ல உதவி செய்யுங்க. அந்த பிள்ளைகள் படிக்கிறதுனால எங்க காலேஜுக்கு பெருமை இருக்கட்டும் சுவாமி. தகப்பனே ஒவ்வொரு காலேஜ் லெக்சரர்ஸையும் தகப்பனே அவளுடைய குடும்பத்துல சமாதானத்தை தாங்க ஆண்டவரே. அவள் குடும்பத்தை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். நன்றியோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம். இந்த தகப்பனே இந்த கூடுகைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே இந்த கூடுகையில தகப்பனே எங்களுக்கு நல்ல ஒரு செய்தியை கொடுத்த சகோதரிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நல்ல ஒரு ஆராதனையை கொடுத்து வழிநடத்தின சகோதரிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே தொடக்கத்திலிருந்து ஆசீர்வதித்து வருகிறீர்கள், அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே அருமையான சகோதரி தகப்பனே இந்த ஆடியோ வீடியோத்துக்கு காரியங்கள் இதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி கொடுத்து எங்களுடைய சிஸ்டர் ஜாக்லின் சிஸ்டருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய தகப்பனே எல்லா காரியங்களையும் எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த காரியத்தை எல்லாம் ஒழுங்கு கிரயமாய் செய்ய வைக்கிற ஏஞ்சல் ஆண்டி அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் அதிகமா இந்த ஊழியங்கள் பெருகும்படியாய் நம்ம நம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எந்தவித தடையும் இன்றி ஆண்டவரே, எந்தவித பாதிப்புகளும் இல்லாதபடிக்கு இனி வரப்போற நாட்களிலும் ஆண்டவரே இந்த கூடுகை சரியாய் நடக்க எங்களுக்கு கிருபையா இறக்க மாட்டேங்க. இன்னும் அநேகர் வந்து இந்த ஜெபத்துல கலந்து கொள்ளவும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் கர்த்தர் கிருபையா இறக்க மாட்டேங்க. இந்த வருடத்தின் தொடக்கத்திலே கர்த்தாவே நீங்கள் அருமையா எங்களை நடத்திருக்கிறீங்க. அருமையான வார்த்தைகளை கொடுத்து தகப்பனே நல்ல ஒரு செய்தியை கொடுத்து ஆசீர்வதித்திருக்கிறீங்க. அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி நாங்கள் ஜெபித்து ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா துதிகன மகிமை யாவற்றையும் நீர் ஒருவரே எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபம் கேளுங்க ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். On behalf of our Holy Cross Prayer Fellowship, sincere gratitude in our hearts and mind in oneness of spirit to glorify our Almighty God with a sense of devoted adoration. We could magnify the Lord through the meaningful hymns and the promises from the Bible. ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளவும், இதுவரை நம்மை நடத்திய தேவனை மகிமைப்படுத்தி குறைவின்றி நம்மை காத்து இனியும் வழி நடத்தும் அன்பு தகப்பனை துதிக்க உதவிய உமக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். Thank you, Mrs. Glory Geeta Newton, for enabling us to rejoice in the Lord's presence through this moment of praise and worship. We render our profound gratitude to Dr. Kristen Gomes ma'am, who shared a beautiful message on the concept comparison and contrast, citing the examples of the பரிசேயரும் வரி தண்டுபவர் ஓமை மற்றும் விண்ணரசை வேலையாட்களும் அவர்களுடைய கூலி கொடுப்பதை பற்றிய மத்தேயு 20 மற்றும் லூக்கா 18 அழகான உவமைகள் வழியாக உங்க மெசேஜ் எங்களோட ஷேர் பண்ண கிறிஸ்டின் கோம்ஸ் மேமுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகள். Your message, ma'am, made us realize தம்மை தாமே தாழ்த்துவோர் உயர்த்த பெறுவர், தம்மை தாமே உயர்த்துவோர் தாழ்த்த பெறுவர் என்றும் கடைசியானோர் முதன்மையாவர், முதன்மையானோர் கடைசியாவர் என்பதையும் உங்களது செய்தி இந்த ஆண்டிற்கு எங்களுக்கு நல்ல ஒரு அறிவுரையாக அமைந்தது. எனவே நாம் நம்மை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது கர்வம் மற்றும் பொறாமை போன்ற பாவ நிலைகளில் விழுந்து விடாமல் பிறர் நன்மை செய்யும் போது அவர்களை பாராட்டி நன்றி செலுத்துவது நல்லதாகும். பெற்றோர் ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் வகையில் கம்பேர் கான்ட்ராஸ்ட் செய்யும் போது கவனமாக எச்சரிக்கையோடு இருக்கவும், முடிந்தவரை அதை தவிர்க்கவும் நன்மையானது என்பதை நீங்கள் அறிவுறுத்தி, நற்பண்புகள் உடையோர் நாம் அதை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையிலே கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பிறருக்கு நன்மையாக தாராள மனத்தோடு தந்து அனைத்திலும் இறைவனையே மையப்படுத்தி வாழ்வதோடு நித்திய வாழ்வை நாம் பயனாக பெற்றிட, பரிசாக பெற்றிட எங்களை சிந்திக்க வைத்த உம்முடைய நன்மையான செய்திக்கு உளமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். We wish to express our gratefulness to Mrs. Christina Anand, who enabled us to lift our voices in prayer
making known all our prayer requests and interceding on all our behalf for the common good. Christina Anand ma'am, your time of prayer united us with the all-powerful, omnipotent God, and it was a time of pleading for the welfare of the entire nation, our ruling parties, for the protection of the youth, for children, and especially for our college members, the Sisters of the Cross, the teaching faculty, the administrative staff, and all the students. Your prayer also for the families as well as பரிசுத்த சந்ததிகளாக உருவாக்குவதற்காக இறைவனோடு இணைந்து எங்களுக்காக மன்றாடிய உமக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை உமக்கு தெரிவிக்கிறோம். Thank you, ma'am, for the spirit-filled prayer, and we believe that all our intentions have been already answered, and we come before the Lord thanksgiving for responding to our prayer. I also reminder of the regular 9 p.m. prayer and the 1-minute praise and worship shared to enable us to praise and glorify God daily in our Holy Cross Prayer Fellowship WhatsApp group. I render our sincere thanks to Mrs. Anita Easter for the update of the prayer requests and thanksgiving for the blessings received in our Holy Cross Prayer Fellowship WhatsApp group regularly. I also render our sincere gratitude to Mrs. Angel Ravindran, Dr. Paulin, and Mrs. Jacqueline Gerald for all the planning and the technical support rendered for the successful conduct of the Holy Cross Prayer Fellowship meetings during the second Saturday of every month. Thus, I thank everyone who were connected and who will also benefit later from the Holy Cross Prayer Fellowship meetings held today by viewing in the YouTube later. Thank you, and God bless all of us as we embark into 2024 and until we meet again next month.